पैसा दो हैं पैसा दो हेडी 20 टाका खर्च देबी पचारे भैया ओ अर्जुन को टिके देखिलु देखिली आमे महाभारत समस्त पढ़िचे आगे हाँ महाभारत 18 पर्व रे अर्जुन कोटे राजा हिचंदी हिचंदी आज्ञा भारत लीला बोली काल्पनिक नाटक माध्यम गोटे नाटक जो मैंने सृष्टि कले दीर्घ 100 वर्ष तले एबे विभिन्न प्रकार पुराण विषय वस्तु पहुंचला विभिन्न तत्व ज्ञान आलोचना हला किंतु अर्जुन महाभारत 18 पर्व तन्न तन्न करिया देखिबे अर्जुन कोटे मते राजा ही नाहंदी हिचंदी के आगे हेले भारत लीला बोली गोटे नाटरे अर्जुन को राजकीय पोशाक दिया गला हेले कोन पय दिया किए देला जदि राजकीय पोशाक पुणी राति घंटे देख कि दैवीर विडंबना ए किए देखु नथिबो राति पाइला बेलको अर्जुन राजा पाट फिट जाइथि राति घंटे को अर्जुन राजा पाट करिके आसी 18 खंड महाभारत तन्न तन्न करी आपण माने देखिबे कोटे मते अर्जुन राजा ही नाहंदी भीम राजा ही चंदी युधिष्ठिर राजा ही चंदी किंतु अर्जुन नाही हेले अर्जुन को समय रे केते बेले राजा ही चंद जदि मते प्रश्न उत्तर दबु मते 20 टाका दे के किरोटा देइथिला हां एति मते पता खाली देती से ने किरोटर नाडा कोन आ त ना कयो हां से किरोटर नामटा कोन मते कहिया को हबो कहिबी क मात पैसा दो सत कहू हेडी धरची गाड़ी मात मोले तते करी तू बायाडा तू मते कोन करिउ रे के तते पेन रे मुटे दी हला हां आउ जा हो केते लोग मुते लुडी रे बोई चारिटा दुआरी की मुतेची मते मिसेगी 5 हबो ठीक अछि तू केते ना दू मोले कोटे डान देई कहते कहीं आगे का छोटो कोटे डान दे तो मारे न कोटे आगे कोटे डान दे तो कोटे डान दियो दियो आज्ञा देइथो मिलिया नहीं बुढ़िया नहीं दियो दे तो कोटे डान खाई दो जिगा ओ आगे दियो तो कोटे दियो कोटे डान मारे न का कोटे डान तो आगे हां आगे दियो कोटे डान दियो दियो कोटे डान छत खाई देला पर काले न होते दियो दियो कोटे डान तो मागु छु आगे दोनो बा दियो बा दियो 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 भाई मागु छु देबो निके दियो कोटे डान दियो हेलो मारे न कोटे डान गोल न तो काले मुंडो नहीं भैया ओ पॉकेट रू काढ रे बु हेडी से नेल लोटा काढ उपरु सेते में तो टुन ना मत तू छोटिया र पिला नाई बड़ धनीवर पिलाटा हितरु भिक मागी राणी तळे पके दु 10 टकाटा नाई मत किन धनीवर पिलाटा एटा जणा पडनु मत तू छोटिया र पिला नि मत भाबु जाऊ एठु के जणा पडी जाउ किन धनीवर द करिवो घर तू अन्नपूर्णा चावल नेले रोसे करी खाउची ओहो अन्नपूर्णा चावल नाले रोसे करी खाउछु लले भोकरे सोउची मु छोटिया र पिला नहीं हला ओहो अन्नपूर्णा चावल नाले रोसे करी खाउ आ कोन नले भोकरे सोउछु आउ अच्छा इंदिरावास मिलछि मिल नथियो तो तते कोन मिलियो इंदिरावास कागु मत मिलियो तू धनी लोगडा तते कोन मिलियो रे मत मिलियोनी तू धनी डा रे झाटी मारते 3 ताला हला ओ सेति पई तते मिलनी आज्ञा ए जुग रे धनी लोक इंदिरावास मिलियोनी धनी लोक इंदिरावास मिलियोनी ए जुग रे 3 बंगला कोठा थिबो 200 गुण जमी थिबो बोले ताकू इंदिरावास मिलियो सतना मिछ कोन केतुरा गरीब लोक गां रे काई धनी इंदिरावास पाई जंदी कहिलो भैया ओ अच्छा आमु काई इंदिरावास मिलनी तते कोड मिलियो तो पाके की संपत्ति रछि अरे संपत्ति कोडा गरीब लोक मिलियो परा रे आउ तो पाके की संपत्ति रछि मु तो गरीब लोकडा 16 चके ट्रक रखिचु 9टा ट्रैक्टर रखिचु 7टा कार रखिचु 2टा बुलेट रखिचु 2टा बरमपुर टू धरगिरी उदयगिरी पर्यंत छेड़ भुवनेश्वर पर्यंत 20टा हब घर कलानी ए हाथ रे मुद्दी से हाथ रे मुद्दी मोटारे चेनु तो पाके की संपत्ति रछ तते मिल जो तू गोटे काम करनु मोर संपत्ति लिस्ट करबो एथरा रास्ता लिस्ट कोन करबी हेलो लिस्ट कोन करी केतल मु से भूल करिवनी भैया भैया ओ तू हिसाब करियो कागज पेन धरिया राउजु तो मो हाबुड रे पडू हिसाब कर देबी उठर रे हो भैया ओ
ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ପଚାରିବି ପଚାରେ। ସିନ୍ଦି ପଚାରିବି ହଁ ତୋ ପଇସା ମୋ ପଇସା ମିଶେଇ କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଇ ଓ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଲେ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ କିରେ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ 30 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆପଣ ପାଖରେ ଧର। ଭାଇଆ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯିଏ ଉତ୍ତର କହିବ ସେ ପଇସା ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲେ ମତେ ଦେବେ, ବାୟା କହିଲେ ବାୟାକୁ ଦେବେ। ନାଇଁ ଧର ଯିଏ ଧରଛ ଧର 30 ଟଙ୍କା ରହିଲା, ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଦବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଉପରେ ପଚାରିବାର ଅଛି ଭାଇଆ। ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। କଣ? ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିବା। ଆଗ ତୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ତତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି। ଶୁଣେ ପଚାରିବୁ, ପଚାରେ। ଶିବର ମାଇପ କିଏ? ଶିବର ମାଇପ କିଏ ଜାଣିନୁ? ମାରାଣେ ଜାଣିଥା ଦେଲେ ପଇସା ଦେଇକି ତତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ କିରେ? ତୁ ପଚାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ କହିଦେବେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ। ଓ ତମ ଗାଁ ଶିବର କିଏ? ହଇରେ ଭାଇଆ, ଓ ଆମ ଗାଁ ଶିବର ମାଇପ ରତିନୀ। ତମ ଗାଁ ଶିବର ମାଇପ କିଏ? ପାର୍ବତୀ। ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ। ତୁ ଆକୁ ତାକୁ କାଳେ ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ତାଟକା ହେଇଗଲୁ କିରେ? ମୁଁ ତ ତାଟିଆ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ କହୁ। ଆରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ତ ଜଗତରେ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ମତେ ସେଇଟା କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ତୋର ଶିବର ମାଇପ କିଏ? ଶିବର କିଏ ଜାଣିନି ଏଇଟା କାଇଁ କହିଲୁ? ଶିବର ମାଇପ ପାର୍ବତୀ ନା। କଣ ନା? ଶିବର ମାଇପ ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ ନା। ଶୁଣେ କେମିତି ଶିବଙ୍କର ମାଇପ ପାର୍ବତୀ କହୁଛି। ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ରେ ଭାଇଆ। କଣ? ବାପାର ମାଇପ ଯିଏ ପୁଅର ମାଇପ ସିଏ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଲୁଛି। ସେଇଟାକୁ ମତେ କୋଉ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଉତ୍ତର କଲୁଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟାକୁ ମତେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ନେବାନି, ଠିକ ଠିକରେ କହିଦେବା। ବାପାର ମାଇପ ଯିଏ ପୁଅର ମାଇପ ସିଏ। ବାପା କିଏ ରେ? ଇଏ ଆରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ବାପା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଗର୍ଭରୁ 3ଟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତିନିଟା। ସେ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାପାର ମାଇପ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଯୋଗମାୟା, ଶିବଙ୍କର ମାଇପ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଯୋଗମାୟା ମା ପାର୍ବତୀ। ବାପାର ମାଇପ ଯିଏ ପୁଅର ମାଇପ ସିଏ। ବୁଝେଇଲେ ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ? ହେଲେ ଶିବର ମାଇପ ପାର୍ବତୀ। ପଚାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ବତୀର ପୁଅ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍। ଶିବର ମାଇପ ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ କହିଲ, ପାର୍ବତୀ କହିଲ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। କିଏ? ଶିବଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ କି? କିଏ ଅଛି? ହେଲା ଶୁଣେ, କିଏ? ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଜନ୍ମ କରିନା। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗମଳିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ଗଣେଶ। ଷଡ଼କୃତ୍ତିକା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ମୁଁ କହୁଛି ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ। ଶିବର ମାଇପ ପାର୍ବତୀ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଶିବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ନୁହଁ। ନା। ହେଲେ ଆଉ କିଏ ରେ? ଶିବ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ। ମୁଁ ଏଇଟା ମତେ ତାକୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି, ଯୋଉ ଖାଲିରେ ପଚାରିନି। ହଁ এইটা শিব গোটে বেশ্যা হরণ করছেন। তাকে কইলে যে কেউ কইল নর্মদা। নর্মদা ঠিক। আচ্ছা, শিব সিনা বেশ্যাকে হরণ করলে, বিষ্ণু কোটে বেশ্যাকে হরণ করছেন। এরা কেন মাডুয়াটা দেখিলে ভাইয়া? এথর কুহ কোন হলা? এথর কুহ কি কইও? কোন কইলু? কোন কইলু? এথর হইরে ভগবান শিব বেশ্যা নিকটକୁ যাই সিন্ধু কাবেরে জন্ম হইଛନ୍ତି। এটা ইউটিউবে আমি একা ছাড়ছু না, আর কে ছাড়ছে? হ্যাঁ, আমি একা ছাড়ছু। এটা আর কে ছাড় না। এইটা কে ছাড়ছে? এইটা কে কইলো? হ্যাঁ, এবে বিষ্ণুକୁ বেশ্যা নিকটକୁ যাইଛନ୍ତି। হ্যাঁ ভাইয়া। ও তাহলে পুরাণ পুরাণ এটা পুরাণ গিরে হাকুড়া পিলা শোচু ভাই। ভগবান শিবসেনা বেশ্যা নিকটକୁ দিনে যাইଥିଲେ। সিন্ধু কাবেরী 2 ଜଣ উৎপত্তি হইଛନ୍ତି। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু কেউ বেশ্যা নিকটକୁ গমন କରିଥିଲେ?
ସେ ବେଶର ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ମତେ ପଚାରୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇଆ ଓ ଏଇଟା କାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ କୋଉ ବହିରେ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରେ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଲାଗ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ କାନ କାଟି ମଲା ଶୁଣରେ ଏ ନାନ୍ଦିରି ପିଲା ଆରେ ଭାକୁଡ଼ା ଶଳା ଏ ଶଳା ଏ ଶଳା ଏଡା 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 କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୋପା ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ତ କହିଲି ଗୋଟେ ଥର ମାଛ ତରକାରୀ ଦରକାର ମାଛ ତରକାରୀ ଖା କୋଉ ଗାଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ତତେ ଗାଡ଼ିଆ କହିଲେ ମତେ ମାଛ ତରକାରୀ ମଗିବା ତୁ ଗାଡ଼ିଆ ଢୁକୁଛୁ ଆକୁ ପଇସା ଦେଲି କୋଉଠି ଅଛି କାହିଁରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ଭାଇଆରେ ଓ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବା ହଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଉଛି କି ନା ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ। ହେଲେ ଭାଇଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କାନ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କହିଦେଲେ ହବନି କାହିଁକି ତାତଲା ହାତ ଦେଇ ତୁ ଖାଇଦେବ ବୋଲେ ପାଟିଟା ଫୋଟକା ହେଇଯିବ ଜଗି ଜଗି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି କାକୁଡ଼ିରେ ଖାଇଦେବୁ ଯଦି ପାଟିଟା ଫୋଟକା ହେଇଯିବାଟା ବାଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଯଦି ଅଛି ଭାଇଆରେ ଓ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରଥାରୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଆହୁରି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ନାହିଁ କାନ କାହିଁକି ନାହିଁ ରେ ଭାଇଆ ମତେ ମୋର ଉଠା ନାଟି କହିଲେ ତ ସାଇଜ କରିଦେ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ତୁନି ପଡ଼ିକି ଥିବେ ଥିବେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଜାଣିଛୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଦାନୀ ଜଗତରେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଧନୀ ଜଗତରେ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜଗତରେ ନାହିଁ ତୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଖଡ଼ ଖଡ଼ ନ କରିକି ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋ ଗାଁଟା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବି କହ ତୁ କହ ମୁଁ ସବୁ ଅନେଇକି ରହୁଛି ଭଲ ଏ ଓଡ଼େ ନୀଳଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନସିଂହା ସନସ୍ତଂ ସର୍ବଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଜନଦାଗ୍ରଂ ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗେ ରଥଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ୟଂ ଦେବାନାଂ ସାରମେକଂ ସୁଦନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୋ ନମାମି ହେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୋ ସ୍ୱନାମି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଠିକ ଟିକରେ ସାରିବା ପଡ଼ିଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଅକାତ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଛି ସେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଯେତିକି ସମୁଦ୍ର ରେଣୁ ଯେତିକି ଏ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସରିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ କାନ କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଗୋ ମା ଭଉଣୀ ମୋର ମନ ନେଇ ଶୁଣ ମନ ନେଇ ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜାଣୁ ଗଜକୁ ଧାର କଲେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ କୁମ୍ଭକ ନାମକ ଏକ ହସ୍ତି ଜାଣ କୁମ୍ଭ
କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବହନ ଡାକ ଦେଲା ଜଗତର ନାଥ ନାରାୟଣ ଡାକ ଦେଲା ଜଗତର ନାଥ ନାରାୟଣ ଦେଖ ଗଜ ଡାକ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲେ କୁମ୍ଭୀର କୁମାରୀ ଗଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଧାରିଲେ କୁମ୍ଭୀର କୁମାରୀ ଗଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଧାରିଲେ ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲ ଭଲା ଏତେ ଦୂରେ ଭାଇ ଗଜର ଡାକକୁ ଶୁଣିଲ ଆସିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିନାଶ କଲ ଆସିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିନାଶ କଲ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୂରେ ଥାଇ ଯଦି ଗଜର ଡାକକୁ ତମେ ଶୁଣିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମତେ ବିନାଶ କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଏତେ ଦୂରେ ଥାଇ ଯଦି ତୁମେ ଗଜର ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରିଲ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣରେ ତମର କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପରେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ହେ କୁମ୍ଭୀର ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସିବ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଦାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବି ସେ ସମୟରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାନ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା ଆସିଲେ ଖୋଜିଲେ ତ ବହୁତ ବାହାରିବ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ତାପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ନାହିଁ ହେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଜାଣ ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଜାଣ ତ୍ରେତୟା ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ଦେଇଥିଲେ ଦୂତ ହସ୍ତରେ ପତ୍ରଟି ପଢିଲା ରାବଣ ଲେଖା ଥିଲା ହେ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାବଣ ଏଠି ମୁଁ ପୁରୋହିତର ମୋ ପାଖରେ ପୁରୋହିତ ଅଭାବ ରହିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଭରଣ କରୁଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ତାକୁ ଧରି ଆସିବ ପଢିଦେଲା ଦୂତ ହସ୍ତରେ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ମତେ ନେବାକୁ ହବ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ପାଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା ମା ଆସ ଏଠି ମୋର ପଦ୍ମ ହସ୍ତରେ ବିରାଜ କର ମୋର ପଦ୍ମ ହସ୍ତେ ମାଗ ବିରାଜମାନ କର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ଡାହାଣ ପଦ୍ମ ହସ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ସେତୁବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲା ସେତୁବନ୍ଧ ରାବଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲା ରାବଣ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାବଣ କୁଆଡ଼େ ସୀତାଙ୍କୁ ରଥରେ ଧରି ଆସିଥିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ହସ୍ତପଦ୍ମରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିଲା ରାବଣ ହସ୍ତପଦ୍ମରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆଣି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲା ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ରାବଣ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଦିନେ ଆସିବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଦିନେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଯେ ଜଣକୁ ଆଣିବନି ଜଣକୁ ନ ଆଣି ତୁମେ ଆସିବ ରାବଣ ବିଚାର କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଜଣକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଛି ରାବଣ ସେ ଜଣକ କିଏ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଛି କାଳେ ବିଭୀଷଣକୁ ମନା କରିଛି କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମନା କରିଛି କାଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ଶେଷରେ ବିଚାର କଲେ ରାମ ନା 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 ନା
ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ରାବଣ। ତେଣୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ଖୁଞ୍ଚି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାବଣ ନିକଟକୁ। ରାବଣଙ୍କ ପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଫଳ ଆହାର କରିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆସିବା ସମୟରେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇଏ ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ରାବଣ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ନା? ଜଣକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ସେ ଜଣକ ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯେଉଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତୁମେ ଆସିଛ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହୋଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା? ବାଳି ଅଭିଶାପେ ପୁଣି ନାରାୟଣଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିଲା ନାହିଁ ହେ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ବାଳିର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଭିଶାପ କୁମ୍ଭୀରରେ ରହିଲା ନାହିଁ କାନ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାବଣ ଅଭିଶାପରେ ରହିଲା ନାହିଁ ପାଦ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବାଳି। କେମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଲା? କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲା? ଆଜ୍ଞା କିଏ ବିଡ଼ି ଖାଉଛ ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ନି, ତମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଗ ନା ବାଳି କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ବାଳିକୁ ବଧ କରିଲେ ଦେବଦେ ଶ୍ରୀରାମ। ମଧୁର କନ୍ୟା ବୃକ୍ଷର ପଛରେ ରହିଲେ, ମଧୁର କନ୍ୟା ବୃକ୍ଷର ପଛରେ ରହିଲ। ବାଳିକୁ ବଧ କରିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଳିକୁ ବଧ କରିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷର ପଛପଟେ ରହି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଳି ପଡ଼ିଛି ସୁକୁ ସୁକୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଳି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ? ଯଦି ମାରିଲେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ ମାରି ପଛରେ ଲୁଚିକରି କାହିଁକି ମାରିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପଛରେ ଲୁଚି ମୋତେ ବିନାଶ କଲ, ତମର ସେ ହସ୍ତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୁମର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ନୁହଁ, କଳି ଯୁଗ ଆସିବ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ମୋର ହସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷକୁ କହିଲା ବାଳି ରାଜନ, କହିଲା, ଆରେ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା, ମୁଁ ପିତା ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ଦେଇଥିଲେ ବୃକ୍ଷଟି ନିଜର ରାଜନଗର ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଫୁଟିତ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତେଜବାନ ହବ ଏ ବୃକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଶତ୍ରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ତୋର ପୁରକୁ, ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସଦାସର୍ବଦା ତେଜବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତ୍ରଟି ଝାଉଁଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, କହିଲା, ଆରେ ବୃକ୍ଷ, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନର ବୃକ୍ଷ, ତୁ ଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନବନ ମଧ୍ୟରେ। ମୋର ପିତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲୁ ନା ତୁ ମୋତେ ବିନାଶ କଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଏ ଯୋଉ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ, ତୁ ମଧୁର ଫଳ ତୋର, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ପିତା ହୋଇଯିବୁ।
ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପିତା ନାମ ପୁଣି ନିମ ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ପିତା ନାମ ପୁଣି ନିମ ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ପିତା ହୋଇ ଜଗତରେ ଶୋଭା ସେ ପାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିମ ବୃକ୍ଷ ପିତା ହେଇଗଲା। ନିମ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ରହିଗଲି ମଳିନ ପଡ଼ିବା ବୃକ୍ଷ, ତେଜବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲି, ଯଦ୍ୱାରା ବାଳି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ମଧୁର ବୃକ୍ଷଟି ପିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ବୃକ୍ଷ, ତୁ ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ମୁଁ ଶୋଭା ପାଇବି, ତୋର ତୋର ଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ମୁଁ ଶୋଭା ପାଇବି ସତ, ତୋର ବୃକ୍ଷର କାଠ ନେଇ ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି, ତୁ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଫଳଟି ମିଠା ହେବ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପିତା ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁକରି ନିମ ବୃକ୍ଷ ପିତା ହେଲା ବାଳିର ଅଭିଶାପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କଲି। ଏବେ ବାୟାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବା। ବାୟା, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଛୁ ନା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କେଉଁ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ? ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତାରାଶୋକ ପରିବେଷଣ କରିବା।